Welcome friends, very good evening. Today we are going to discuss the 20 questions on geography. So this is our mission success series where we are discussing the previous year questions. So let us start our discussion. Let us see the first question. What is the first question? Gandikota Canyon of South India was created by which one of the following rivers? So Gandikota Canyon. Gandikota is a place in Andhra Pradesh. And what is canyon? Canyon is what? It is a erosional landform made by river. So the options are Kaveri River, Manjira River, Pennara River, and Tungabhadra River. Right. So here the correct answer is option C. Pennar is a river which has done the erosional work, and we have got the what? Gandikota Canyon. Gandikota Canyon is also called as what? Grand Canyon of India. Grand Canyon is a very famous structure in the USA formed to the Colorado River. In India, in Andhra Pradesh, we have this Gandikota Canyon formed by the Pennar River. So if you see on map, if you see the eastern side of India, the eastern coast of India, so here you will find the Pennar River near the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So here we have Pennar River. Then over here we have one lake called as Pulikat Lake. Pulikat Lake. If you see the origin of the river Pennar, it's near Bangalore, it's in Karnataka, it's in Nandi Hills. Right. So here we have Nandi Hills. From there, the river Pennar form. The approximate length of river is what? 600 kilometer. Right. So here the Pennar River is the answer. Option C is the answer. And about other river, you must know the origin of the other river. You must know about the famous reservoirs like Nizam Sagar, Krishna Raja Sagar, right? So the dams are very important, and the origin and the tributaries are also important. So let us see the second question. Question number 2. With reference to the water on the planet Earth, consider the following statement. So this question is derived from the NCERT. NCERT मध्ये fundamentals of physical geography. So there they have given a chart. So from that chart हा प्रश्न आलेला आहे. What are the statements? First, the amount of water in the rivers and lake is more than the amount of groundwater. And second statement is the amount of water in polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. Right. So here a fact you should know कि suppose Earth has 100% water कि जे पृथ्वीवर पूर्ण जे पाणी आहे, if you consider it as 100%, so out of it 97.25% water it's in oceans, that is what? Saline water. What left? 2.75. 2.75 is what? Fresh water. But out of this 2.75, 2.05 water. So out of this 2.05 water is frozen water. 2.05% water. It's in the ice form, or it is in the glaciers in the Arctic, in the Antarctic, or in the glacier form in the Karakoram ranges or other mountain ranges. So you will find that water, frozen water, and the remaining water is what? 0.70, right? 0.70, and out of that 0.70, out of this 0.70, 0.68 water, 0.68% water is what? Groundwater. Is what? Groundwater. And what left is what? 0.02. So what is the first statement? The amount of water in the river and lakes, so that is what? 0.02% is more than the amount of groundwater. So is it so? No. Amount of groundwater is far greater than the amount of water in the rivers, in the lakes, in the soil moisture, in the biosphere. That is only 0.02. So this statement is wrong. What about the second statement? The amount of water in polar ice caps and glacier is more. So what is that amount? That amount is what? 2.05. So the amount of water in polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. So this statement is correct, and they are asking you to find out what? Which of the statements given above is or are correct. So only second statement is correct. So our correct option is option B,
2 only, right? So this information is given in the NCERT. So direct question from NCERT. Next question is what? With reference to ocean mean temperature OMT, which of the following statements is or are correct? So what is ocean mean temperature? Ocean mean temperature is used to measure the amount of rainfall. So काय आहे? First statement, OMT is measured up to a depth of 26 degree isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January to March. So over here, what is isotherm? So isotherm is nothing but a line joining the places having equal temperature. So below seawater, we are just calculating the temperature. So the point where we have 26 degrees Celsius temperature, we will join that point, and what we will get? We will get isotherm, right? So in NCERT, it is given the isotherm, the 26 degree isotherm can be found around 50 to 100 meter below the sea surface, right? What it is given? 129 meter, and thus the first statement is wrong. What is second statement? Ocean mean temperature collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. So this statement is correct, and here select the correct answer using the code given below. So our answer is what? B, 2 only. Only second statement is right. Next question is what? Question number 4. What they are asking? What is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangsabati? First, A, recently discovered uranium deposits. B, tropical rainforest. C, underground cave system. And D, water reservoirs. So this was a difficult question. So these names are associated with what? The reservoirs. So these water reservoirs were in use that year due to the pollution, due to the depleting water reserves in that. So these are what? Water reservoirs. Now you can guess. See, you have to guess in UPSC some questions, because recently discovered uranium deposit. आता बघा नुकतंच आपल्याकडे काय आहे? लिथियम सापडलेलं आहे. सो भरपूर न्यूज झाली होती. तो युरेनियमचे डिपॉझिट सापडले असते तर ते न्यूज मध्ये खूप असते, त्यामुळे हे आपण ऑप्शन एलिमिनेट करू शकतो. त्यानंतर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहेत का इंडियामध्ये? सो सर्टन अमाऊंट आपले जे वेस्टर्न घाट्स आहेत तिथे काही प्रमाणात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहे, आणि अंदमान मध्ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहे. तो सुद्धा ऑप्शन आपण एलिमिनेट करू शकतो. ठीक आहे. सो राहिला हे दोन ऑप्शन. सो या दोन ऑप्शन मध्ये तुम्हाला गेस करायचं होतं. सो 50% तुमची प्रोबॅबिलिटी वाढते. इवन इफ यू डोंट नो, learn to eliminate the option. So याचा आन्सर आहे वॉटर रिझर्वॉयर. आलिया, इसापूर तर महाराष्ट्रामध्येच आहे, बेनगंगा रिव्हरवर. कांसाबती जे आहे, सो इट्स अ रिव्हर इन वेस्ट बेंगॉल, राईट. सो हे आहे वॉटर रिझर्वॉयर्स. नेक्स्ट, सो इथं ऑप्शन आहे 4चा आन्सर आहे ऑप्शन सी. नेक्स्ट, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is or are the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? So heavy sand mining is a problem in India. So त्याचे काहीतरी डिसएडव्हान्टेजेस असतील. ठीक आहे. सो ते त्यांनी विचारलेले आहेत. व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस? फर्स्ट काय आहे? डिक्रीज्ड सॅलिनिटी इन द रिव्हर. 2, पोल्युशन ऑफ ग्राउंड वॉटर. अँड 3, लोअरिंग ऑफ द वॉटर टेबल. सो काय आहे? रिव्हर आहे, रिव्हर बेड आहे, त्यावर सँड आहे. सो तुम्ही सँड काय करताय? काढताय, सँड मायनिंग करताय. त्यामुळे काय होणार आहे? सँडमुळे काय होत आहे? वॉटर पर्क्युलेट होत आहे. वॉटर पर्क्युलेट झाल्यामुळे काय होणार आहे? ग्राउंड वॉटरची लेवल वाढणार आहे. जर तुम्ही सँड मायनिंग केली तर काय होणार आहे? लोअरिंग ऑफ द वॉटर टेबल. ठीक आहे. ग्राउंड वॉटर रिप्लेनिश होणार नाहीये, ते डिप्लीट होत राहील. सो हा ऑप्शन बरोबर आहे. पोल्युशन ऑफ ग्राउंड वॉटर. अगेन सँड जो आहे ना, इट ऍक्ट्स एज अ फिल्टर टू द जे आपले जे पोल्युटंट्स आहेत त्यासाठी तो फिल्टर असतो. सो तो जर रिमूव्ह केला, सो पोल्युशन ऑफ ग्राउंड वॉटर विल हॅपन, राईट. अँड अबाउट डिक्रीज द सॅलिनिटी इन द रिव्हर. सो ग्राउंड वॉटर डिप्लीट झाला, सो देर आर चान्सेस ऑफ सी वॉटर इंट्रुजन होऊ शकतं रिव्हर बेड मध्ये, किंवा जे ग्राउंड वॉटर ऍक्विफर जे आहेत त्याच्यामध्ये. सो सॅलिनिटी कमी नाही होणार आहे, सॅलिनिटी वाढणार आहे. ठीक आहे. अगेन हे प्रश्न तुम्ही असे कॅप्चर केले पाहिजेत, डिक्रीज किंवा इन्क्रीज. सो अशामध्ये युपीएससी जनरली चेंज करताना दिसतं. So first option is wrong. What is the correct
answer 2 and 3 only. So the answer of question 5 is option B. Next is what? Question number 6. With reference to the Indian Ocean Dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting the Indian monsoon, which of the following statement is or are correct? Again, Indian monsoon खूप जास्त महत्वाचा आहे भारतामध्ये. सो त्या ज्या त्याच्या रिलेटेडचे फिनॉमिनन आहेत, म्हणजे एल निनो असेल, ला निना असतील किंवा इंडियन ओशन डायपोल असेल, तो याच्यावर आपल्याला क्वेश्चन यूपीएससी मध्ये आलेले दिसतात. सो फर्स्ट काय म्हणता येते? IOD phenomenon is characterized by a difference in the sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean. राईट? तो याच्यामध्ये 90% स्टेटमेंट करेक्ट आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत बरोबर आहे. इथे काय पाहिजे होतं? ट्रॉपिकल ईस्टर्न, नॉट पॅसिफिक ओशन बट इंडियन ओशन. इंडियन ओशन. So there is no relation of Pacific Ocean. Indian Ocean Dipole, it is also called as what? Indian Nino. It is also called as Indian Nino. If you see the map, तर तुम्ही मॅप जर पाहिला, दिस इज व्हॉट अरेबियन पेनिन्सुला आहे, हा आपला इंडिया आहे. ठीक आहे, दिस इज साऊथ चायना पेनिन्सुला अँड ऑल. सो इकडचा हा जो रिजन आहे वेस्टर्न इंडियन ओशन आणि हा ईस्टर्न इंडियन ओशन आहे. सो या दोघांमधला फरक आपण इथे पाहतोय. ठीक आहे, दॅट इज व्हॉट नथिंग बट इंडियन ओशन डायपोल. त्याच्यामध्ये काय असतं? पॉझिटिव्ह इंडियन ओशन डायपोल आहे, निगेटिव्ह इंडियन ओशन डायपोल आहे. ठीक आहे, सो याच्यामध्ये काय असणार? हे चुकीचं आहे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग. नेक्स्ट, an IOD phenomenon can influence El Nino's impact on the monsoon. So yes, this is correct. If it is a positive Indian Ocean dipole, if it is a positive Indian Ocean dipole, that means India will get more rainfall. If it is a negative Indian Ocean dipole, then that year India will receive less rainfall. So असा एक अनुमान शास्त्रज्ञांनी मांडलेला आहे. ठीक आहे, एक हायपोथेसिस आहे. सो दिस इज करेक्ट. सो सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर युजिंग द कोड गिवन बिलो. सो याचा आन्सर काय आहे? B2 ओनली. राईट, B2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What is question number 7? What is the importance of developing Chabahar port by India? So Chabahar port कुठे आहे? पहिले तर ती गोष्ट आहे. सो चाबहार पोर्ट आहे इराण मध्ये. इराण आहे आपला एशियन कंट्री आहे. सो इराण मध्ये आहे. तर तो पोर्ट का बांधला? त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. सो इंडियाज ट्रेड विथ आफ्रिकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इन्क्रीज. सो हा आहे पोर्ट इराण मध्ये. सो आफ्रिकेचा काही संबंध नाहीये. सो हा ऑप्शन तुम्ही एलिमिनेट करू शकता इझिली. इंडियाज रिलेशन्स विथ ऑइल प्रोड्युसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथन. ठीक आहे, हा असू शकतं. Next, see, India will not depend on Pakistan for access to Afghanistan and Central Asia. Yes, this is the answer. And fourth, Pakistan will facilitate and protect the installation of a gas pipeline between Iraq and India. Right? So याचा सुद्धा काही संबंध नाहीये. So याचा करेक्ट आन्सर काय आहे? See, again, तर तुम्ही मॅप पाहिला की हा आहे अरेबियन पेनिन्सुला. ठीक आहे, तो इथे आहे पाकिस्तान, इथे आहे अफगाणिस्तान. सो अफगाणिस्तान इज अ लँडलॉक कंट्री. आणि इथे आहे साधारणपणे इराण. ठीक आहे, सो इराणच्या इथे दिस इज व्हॉट गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान आहे. सो गल्फ ऑफ ओमान, इराणच्या इथे आपण काय करतोय? चाबहार पोर्ट करतोय. सो इकडून आपण पाकिस्तान आपल्याला ऍक्सेस देत नाही अफगाणिस्तानला. इथे आहेत काराकोरम रेंजेस, हिमालय. वी कॅन गो फ्रॉम हिअर. सो एक ऑप्शन आहे. आपण काय करणार आहोत? मुंबईवरनं चाबहार पोर्ट वरनं रेल्वेनी वी कॅन रिच अफगाणिस्तान. नॉट ओनली अफगाणिस्तान बट वी कॅन ऍक्सेस द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑल्सो. इकडे आहेत सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिझिस्तान, कझाकस्तान. सो दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे आर व्हेरी रिच इन गॅस, इन युरेनियम डिपॉझिट्स अँड अदर प्रिशियस मिनरल्स. सो आपल्याला तो पण ऍक्सेस मिळू शकतो. सो इंडियन गव्हर्नमेंट इज डेव्हलपिंग चाबहार पोर्ट. ठीक आहे, चाबहार पोर्टच्या एक साधारण 170 किलोमीटर इथे पाकिस्तान मध्ये आहे ग्वादर पोर्ट. सो ग्वादर पोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ग्वादर पोर्ट का इम्पॉर्टंट आहे? कारण ग्वादर पोर्ट इज बिंग डेव्हलप्ड बाय चायना इन पाकिस्तान. सो चाबहार पोर्टचा स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स पण आहे. आपले ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑइल आपण कुठून आणतोय? सौदी अरेबिया, इराक, इराण.
ठीक आहे, कतार, UAE मधनं आणतोय, गल्फ कंट्रीज मधनं आणतोय. सो त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी पण चाबार पोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे तुम्हाला माहित पाहिजे, हे न्यूज मध्ये होतं. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द आन्सर? ऑप्शन सी इज द आन्सर. इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर ऍक्सेस टू अफगाणिस्तान अँड सेंट्रल एशिया. सो 7व्याचा आन्सर आहे सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. In which of the following regions of India are shale gas resources found? Again, shale gas. Shale gas म्हणजे काय आहे? Nothing but a natural gas, unconventional gas आहे. What is shale? Shale is nothing but a sedimentary rock. Shale हा sedimentary rock आहे आणि त्यामध्ये जो गॅस आपल्याला आढळतो तो म्हणजे शेल गॅस. शेल गॅस मध्ये अराउंड 70% काय असतो? मिथेन असतो. ठीक आहे. सो त्या गॅसचे रिझर्व जे आहेत रिझर्व जे आहेत इंडियामध्ये फाउंड झालेले आहे. मिनिस्ट्री ऑफ PNG, पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस. सो त्यांनी हे डिक्लेअर केलं होतं. 1 कॅम्बे बेसिन, 2 कावेरी बेसिन, 3 कृष्णा गोदावरी बेसिन. सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर युझिंग द कोड गिवन बिलो. आणि याचा आन्सर काय आहे? तिन्ही ठिकाणी आपल्याला काय सापडलेले आहेत? शेल गॅस रिझर्व आहे. दिस इज कॅम्बे बेसिन म्हणजे काय? गल्फ ऑफ खंबात जे आपण बघतो असं आहे ना. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट मॅप ऑफ गुजरात. सो दिस रिजन इज व्हॉट? गल्फ ऑफ खंबात. आपण शाळेमध्ये शिकलेलो असतो. दॅट इज व्हॉट? नथिंग बट कॅम्बे बेसिन. राईट. दिस इज व्हॉट? काठियावाड पेनिन्सुला. दिस इज व्हॉट? कच्छ पेनिन्सुला. रण ऑफ कच्छ वगैरे आहे. ठीक आहे. दिस इज कॅम्बे बेसिन. कृष्णा गोदावरी आणि व्हॉट कावेरी बेसिन नियर कावेरी रिव्हर आणि कृष्णा गोदावरी रिव्हरच्या इथे आपल्याला शेल गॅस सापडलेले आहेत. तर ते आन्सर काय आहे? डी. इट्स आन्सर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Recently, which of the following state has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to sea by a long navigational channel? Okay, tricky question आहे. जरी तुम्हाला माहित नसेल तरी by applying logic you can come to the right answer. So काय आहे बघा की artificial inland आहे. So these are coastal state. A आंध्र प्रदेश, C कर्नाटका. These are coastal state. So they don't need any inland port. बरोबर आहे. त्यांना कारण कोस्ट आहेच ना ऑलरेडी. सो जे लँडलॉक जे स्टेट आहेत ना दे विल ट्राय टू एस्टॅब्लिश सम पोर्ट. ठीक आहे. टू कनेक्टिव्हिटी. तर हे दोन्ही लँडलॉक स्टेट आहे. मगाशी आपण मॅप पाहिला, हा गुजरातचा मॅप आहे. तो गुजरातचा आपण बघितलं. इथे काय आहे? रन ऑफ कच्छ, धोलावीरा आयलंड आहे, युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट. सो रन ऑफ कच्छ काय आहे? मार्शी लँड आहे. ठीक आहे. सो हाय लो टाईड मध्ये इथे पाणी असतं. सो इथनं आपलं एक स्टेट त्या इथून पुढे स्टेट आहे. दिस इज व्हॉट? राजस्थान. सो राजस्थान इज अ स्टेट. इथे काय म्हणते की आम्ही काय करू? इथनं रन ऑफ कच्छ मधनं एक जालोर नावाचं प्लेस आहे, तिथपर्यंत आम्ही एक कॅनॉल करू सो दॅट वी कॅन हॅव द ऍक्सेसिबिलिटी टू सी. ठीक आहे. कारण आम्ही लँडलॉक्ड आहोत आणि लँडलॉक जर स्टेट असेल सो दे हॅव मेनी डिसएडव्हान्टेजेस. सो तो ओव्हरकम करण्यासाठी राजस्थान इज अ स्टेट की विच आर थिंकिंग टू form an artificial inland port to be connected to sea by a long navigational channel. सो राजस्थान याचा एक आन्सर आहे. तुझं राजस्थान आन्सर आहे. सो या दोघांमध्ये नियरेस्ट टू द सी कुठला आहे? राजस्थान आहे. छत्तीसगड तसा आतमध्ये आहे. ठीक आहे. छत्तीसगड मध्ये इथे ओडिसा आहे, आंध्र प्रदेश आहे. सो इट फार फ्रॉम द सी. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. राईट. सो तो एक लॉजिक वापरून सुद्धा तुम्ही इथे आन्सर पर्यंत येऊ शकता. सो आन्सर आहे ऑप्शन डी. देन क्वेश्चन नंबर 10. In the South Atlantic and Southeastern Pacific region in the tropical latitudes, cyclone does not originate. What is the region? So कुठलं त्याने सांगितलंय? साऊथ ईस्टर्न पॅसिफिक रिजन अँड द अटलांटिक. ठीक आहे. सो रिजनचा तुम्ही मॅपवर बघितला. ठीक आहे. सो इथे आहे एक सपोज आपण नॉर्थ अमेरिका आहे, इथे आहे साऊथ अमेरिका, इथे आहे युरोप आणि इथे आहे आफ्रिका. सो हा रिजन जो आहे इक्वेटर, हा रिजन आणि हा रिजन. सो इथे त्यांचं असं म्हणणं आहे की सायक्लॉन्स ओरिजिनेट होत नाही किंवा देर आर व्हेरी व्हेरी लेस फ्रिक्वेन्सी ऑफ सायक्लॉन्स. व्हॉट इज द रिजन दे आर आस्किंग? सो काय रिजन आहेत? व्हॉट आर द रिजन्स दे हॅव गिवन? सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, इंटरट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक अँड ॲब्सेन्स ऑफ लँड इन दोज रिजन्स. सो इथे काय आहे? दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजन. मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजन काय आहे? सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो. सो हे सुद्धा एक रिझन आहे. सी सरफेस टेम्परेचर हे सुद्धा एक रिझन आहे की इथे काय आहे? सायक्लोन्स फॉर्म होत नाहीये. बट ते मायनर रिझन आहे. मेजर रिझन काय आहे? सी सरफेस टेम्परेचर लो असल्यामुळे काय होतंय? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन. जर आपण अर्थ मध्ये पाहिलं
इंटर ट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन्स. हे काय आहे? ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. दिस इज व्हॉट ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. सो विंड्स आर कमिंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर म्हणजे कर्कवृत्ताकडनं विषुववृत्ताकडे आणि मकर वृत्ताकडनं विषुववृत्ताकडे. सो ट्रेड विंड्स आर कमिंग. ट्रेड विंड्स जिकडे कॉन्व्हर्ज होतात त्याला आपण काय म्हणतो? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन. ठीक आहे. वेन द northeast trade winds and the southeast trade winds, they will converge at a place near equator, and that place will be called as what? Intertropical convergence zones. इंडियन ओशन मध्ये जर पाहिलं ना, असं इंडियन ओशनचं काय आहे? वर पूर्ण लँडमास आहे, तिबेटन प्लॅट्यू आहे, इंडिया आहे, ठीक आहे, गल्फ आहे आणि खाली आहे. सो इंडियन ओशन मध्ये इंटरट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन्स नॉर्थ कडे जातो समर मध्ये. इंटरट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन्स दॅट इज ITCZ विल मूव्ह टू द साऊथ इन अवर विंटर सीझन. म्हणजे जेव्हा समर सीझन आपल्याकडे असणार आहे नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये, सो ITCZ नॉर्थला शिफ्ट होतं, विंटर मध्ये साऊथला शिफ्ट होतं. सो त्यामुळे काय होतं? सायक्लोन्स फॉर्म व्हायला मदत होते. इकडे तसं होत नाहीये. ठीक आहे. इंटर ट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन्स सेल्डम अकर्स. ठीक आहे. सो हे त्याचं मेन रिझन आहे. आणि हे का होतं? सो त्याचे मग रिझन्स आहेत. सी टेम्परेचर लो असेल, ऍब्सेन्स ऑफ लँड असेल. बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर ओव्हर हिअर इज इंटर ट्रॉपिकल कॉन्व्हर्जन झोन्स सेल्डम. सेल्डम म्हणजे काय? रेअरली अकर्स. राईट. So option B is the answer. Next, 11th question. What explains the eastward flow of the equatorial counter current? So again, equatorial counter current. हे आहे आपला साऊथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. इक्वेटर आहे अमेझॉन बेसिन वरून. ठीक आहे. सो आपल्याकडे असतं नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करंट आहे आणि हा आहे साऊथ इक्वेटोरियल करंट आहे. तर त्या नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करंट आणि साऊथ इक्वेटोरियल ओशन करंट यांच्यामधनं असा एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो होतो. ईस्टवर्ड फ्लो होतो. तर तो का फ्लो होतो? ईस्टवर्डच का फ्लो होतो? हा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे. काय म्हणताय? ए, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ऍक्सिस. सो अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन. त्यामुळं काय होतं? त्यामुळं आपल्याला सूर्य दिसतो पूर्वेकडे उगवतो, पश्चिमेकडे मावळतो. तसं का होतं? कारण पृथ्वी पश्चिमेकडनं पूर्वेकडे फिरते. सेकंड, द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स. सी डिफरन्स इन द सॅलिनिटी ऑफ वॉटर अँड दी अकरन्स ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर. अगेन इथे पण तसंच आहे. ओशन करंट्स का मूव्ह होतात? प्रायमरी रिझन आहे, सेकंडरी रिझन आहे. सो डिफरन्स इन द सॅलिनिटी ते ओशन करंटचं आहे. सो हे इथे येणार नाहीये. अकरन्स ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर इक्वेटर. सो हा बेल्ट आहे का? हो, तो बेल्ट आहे. इथे या दोन ओशन करंटच्या मध्ये इकडे ट्रेड विंड्स मर्ज होतात, तिथे एक बेल्ट असतो, त्याला आपण काय म्हणतो? डोलड्रम्स. डोलड्रम्स म्हणजे काय असते? तिथे हवा, वाऱ्याचा वेग जो असतो ना, तो खूप मंद असतो. ठीक आहे. वाऱ्याचा वेग मंद असल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो? डोलड्रम्स म्हणतो. बट हे त्याचं रिझन नाहीये. ठीक आहे. त्यांनी प्रश्न काय विचारलाय? व्हॉट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. ईस्टवर्ड का फ्लो होत आहे? वाय? बिकॉज द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ऍक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो त्यामुळं काउंटर इक्वेटोरियल करंट ईस्टवर्ड फ्लो होत आहे. राईट. देर आर अगेन मेनी रिझन्स, पण या ऑप्शन पैकी दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिझन. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी. 11वेचं आन्सर आहे ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉमिनन माइट हॅव इन्फ्लुएन्स्ड द इव्हॉल्युशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. इव्हॉल्युशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स कशामुळे झालं हे विचारता येते. 1. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अँड 2. ग्लेशियल सायकल. सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर युझिंग द कोड गिवन बिलो. सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपल्याला NCERT मध्ये थिअरी आहे. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी आहे, वेगनरची आहे थिअरी. ठीक आहे. तो वेगनर काय म्हणतो की कॉन्टिनेंट्स आर मुव्हिंग, ही हॅज गिवन मेनी प्रॉस्पेक्ट्स. आणि ग्लेशियल सायकल. सो ग्लेशियल सायकल्स काय होते? अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन. ठीक आहे. पण हजारो वर्षानंतर काय होतंय? जो एलिप्टिकल पाथ आहे, कधी कधी पृथ्वी सूर्याजवळ येते, कधी कधी लांब येते. त्यामुळे काय ग्लेशियल सायकल्स असतात. दर 1000 वर्षानंतर, 15,000, 20,000, 25,000 वर्षानंतर मिनी आईस एज असतं किंवा आईस एज आलेले आहेत. आपण मूव्हीज पण पाहिलेले आहेत आईस एज. सो ते आहेत ग्लेशियल सायकल्स. आणि येस, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्हॉल्युशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. सो याचा आन्सर काय आहे? बोथ 1 and 2. सो 12चा आन्सर आहे ऑप्शन सी. नेक्स्ट 13. The seasonal reversal of wind is the typical characteristic. Typical characteristic आहे कोणाची आहे? A. Equatorial climate, B. Mediterranean climate, C. Monsoon climate and D. All of the above climate. So all of the above तर नाहीये, एक कुठलं तरी असणार आहे.
टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक हे कुठलं ते असणार आहे. सो इक्वेटोरियल क्लायमेट आहे का? इक्वेटोरियल क्लायमेटचं आपण काय बघतो की दररोज पाऊस पडतो. इक्वेटोरियल क्लायमेट मध्ये विंटर इज ऍबसेंट. ठीक आहे, विंटर इज ऍबसेंट, समर इज प्रेझेंट थ्रू आउट द इयर अँड देर इज व्हॉट रेनफॉल इन द आफ्टरनून एव्हरी डे. कन्व्हेक्शनल रेनफॉल असतो, टॉरेन्शियल रेनफॉल असतो इक्वेटोरियल. सो हे नाहीये. मेडिटेरेनियन क्लायमेट. सो व्हॉट इज द टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन क्लायमेट? याच्यामध्ये काय असतं? रेनफॉल, वी गेट रेनफॉल इन द विंटर सीझन. सो विंटर रेनफॉल इज द typical characteristic of Mediterranean climate. On the other hand, here in India we have monsoon climate. Monsoon climate म्हणजे काय होतं? We get rainfall in summer season. आपल्याकडे उन्हाळ्यात पाऊस पडतो. उन्हाळा म्हणजे एप्रिल मे नाही, तसं नाही. आपल्याकडे काय आहे? दोन सीझन असतात बेसिकली, समर आणि विंटर. सो इंडियामध्ये जनरली विंटर मध्ये समर मध्ये पाऊस पडतो. समर म्हणजे कुठला? जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर. तो बघा त्या दिवशी पाऊस नसतो, आपल्याला गरम होतं. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट summer rainfall. So summer rainfall is a characteristic of monsoon climate. आणि टिपिकल मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे? रिव्हर्सल ऑफ विंड. आपण शाळेमध्ये शिकलेलो आहे. रिव्हर्सल ऑफ विंड म्हणजे काय? सो जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये काय असतं आपल्याकडे? साऊथ वेस्ट मान्सून. साऊथ वेस्ट मान्सून मुळे पाऊस पडतो. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर. ITCZ वर असतं, समर असतो, ITCZ वर असतं. आणि त्यानंतर काय होतं मग? जानेवारी, फेब्रुवारी. ठीक आहे. त्यानंतर मध्ये काय होणार आहे? ITCZ खाली खाली जातं आणि वी हॅव दिस व्हॉट नॉर्थ ईस्ट विंड. नॉर्थ ईस्ट विंड. सो इंडियामध्ये 75% रेनफॉल इज फ्रॉम दिस साऊथ वेस्ट विंड आणि रिमेनिंग 25% जो तमिळनाडूच्या ठिकाणी इथे पाऊस पडतो तो कुठला आहे? नॉर्थ ईस्ट विंड. तो काय आहे बघा, विंड रिव्हर्सल जात आहे. असे विंड होत आहेत आणि परत असे विंड होत आहेत. सो रिव्हर्सल ऑफ विंड इज हॅपनिंग. सो रिव्हर्सल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉन्सून क्लायमेट. सो हियर our option is option C. So 13वाचं उत्तर आहे option C. Next 14th question. What are the benefits of implementing the integrated watershed development program? So watershed म्हणजे काय ते माहित पाहिजे. अगेन डेफिनेशन दिलेली आहे NCERT मध्ये. So catchment area of a small river is called as what? Watershed. So watershed basically it is what local phenomenon. एक लोकल एरिया मध्ये आपण watershed करतो. watershed activities जे असतात watershed development program. तो फर्स्ट काय आहे? प्रिव्हेन्शन ऑफ सॉइल रन ऑफ. यस, बरोबर आहे. लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिव्हर्स विथ सीझनल रिव्हर्स. हे नाहीये. जस्ट काय म्हटलं, वॉटरशेड डेव्हलपमेंट जे प्रोग्राम आहेत ना ते लोकल असतात. त्यामुळे कंट्रीचे मोठमोठ्या रिव्हर लाईक गोदावरी, वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा. सो हे आपण वॉटरशेड मध्ये पकडत नाही किंवा गंगा टू गोदावरी. सो हे पकडत नाही आपण याच्यामध्ये. सो हे नाहीये. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अँड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वॉटर टेबल. येस, वी आर डुईंग दिस. वॉटरशेड मध्ये आपण हे करतोय. फोर्थ, रिजनरेशन ऑफ नॅचरल व्हेजिटेशन. येस, ऑफकोर्स नॅचरल व्हेजिटेशन रिजनरेट होणार आहे. सो वॉटरशेड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय करतोय? व्हॉट वी आर डुईंग? वी आर डुईंग व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज. आपण काय करतोय? कंटूर बंडिंग करतोय, ट्रेंचेस करतोय. सो पाणी अडवा, पाणी जिरवा, हे जे आहे दॅट इज व्हॉट वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. आपले जवळजवळच्या आपले नदी नाले असतात लोकलमध्ये, छोटे छोटे स्ट्रीम्स असतात ते आपण कनेक्ट करतोय. आपण काय करतोय? छोटे छोटे डॅम्स असतात, चेक डॅम्स असतात ते आपण डेव्हलप करतोय. दॅट इज व्हॉट वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. त्याच्यामध्ये सेकंड जो पार्ट आहे तो इन्क्लूड नाहीये. सो यू कॅन कॅन्सल बी, डी आणि ए अँड इझिली यू कॅन कम टू द करेक्ट आन्सर. दॅट इज व्हॉट ऑप्शन सी. नेक्स्ट 15. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion. तो हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे बघा. NCERT वर हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे. UPSC चा प्रश्न आहे हा. तो त्यांनी काय विचारले की सर्वात जास्त पाणी आपण बघितलं मग अशी 2 पॉईंट किती होतं? 2.05. ठीक आहे. 0 काय होतं? आईस अँड ग्लेशियर. सो बाकीचं उरलेलं जे पाणी आहे ते काय आहे? ते काय आहे? काय होतं? 0.7. त्याच्यामध्ये 0.68 काय होतं? ग्राउंड वॉटर. बरोबर ना. हे काय आहे? फ्रेश वॉटर आहे. फ्रेश वॉटर आहे विच इज इझिली अवेलेबल. 97.25% काय आहे? सलाईन. सो विच वी कांट ड्रिंक. 97.25. उरलेलं जे आहे 2.75 दॅट इज व्हॉट फ्रेश वॉटर. बट त्यापैकी पण फ्रेश वॉटर पैकी काय आहे? फ्रोझन आहे. फ्रोझन आहे. सो उरलेलं पाणी जे आहे ते काय आहे? इज फाउंड इन ॲटमॉस्फिअर एज अ मॉइश्चर अँड क्लाउड्स. नो. इज फाउंड इन फ्रेश वॉटर लेक्स अँड रिव्हर्स. नो. ते काय फक्त 0.02 आहे. पाहिलं आपण हे.
आणि इट एक्झिस्ट ॲज अ ग्राउंड वॉटर. सो दिस इज द आन्सर. 0.68 इज वॉट ग्राउंड वॉटर. ग्राउंड वॉटर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. सो याचा आन्सर आहे सी, एक्झिस्ट ॲज अ ग्राउंड वॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Variations in the length of daytime and night time from season to season are due to. बघा आता सुरू आहे समर. समर मध्ये काय असतो, मोठा दिवस असतो. विंटर मध्ये काय असतो, छोटा दिवस असतो. सो देर इज व्हेरिएशन ना. रात्र मोठी असते हिवाळ्यामध्ये आणि दिवस मोठा असतो उन्हाळ्यामध्ये. सो हे का होतं असा प्रश्न आहे. ए, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ऍक्सिस. सो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ऍक्सिस. सो रोटेशन आहे का? येस. त्यामुळं डे टाइम म्हणजे नाईट टाइम व्हॅरी होते का? तर आन्सर इज नो. रोटेशन ऑफ द अर्थ, सपोज सन आहे, सो रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो जो अर्थचा जो सरफेस आहे विच इज नियर टू द सन, तिकडे आपल्याला दिवस असणार आहे. जो मागच्या बाजूचा आहे तिथे रात्र असणार आहे. बट व्हेरिएशन त्यामुळे होत नाहीये. डे आणि नाईट याच्यामुळे होतं का? सो त्याच्यामुळे होतं. पण इथे काय विचारलेलं आहे? व्हेरिएशन. सो हे कॅन्सल केलं आपण. द अर्थ्स रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इन अन एलिप्टिकल मॅनर. सो अर्थ इज नॉट ओनली रोटेटिंग but it's also revolving around the sun. So revolution मुळे काय होत आहे? सीझन्स होत आहेत. सीझन्स, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा. ठीक आहे. सो दिस इज नॉट द रिझन. लॅटिट्युडिनल पोझिशन ऑफ द प्लेस. सो लॅटिट्युडिनल पोझिशन म्हणजे काय आहे? दिस इज लॅटिट्यूड. ठीक आहे. लॅटिट्यूड म्हणजे इक्वेटर. इक्वेटरला जनरली 12 तास दिवस, 12 तास रात्र, बऱ्यापैकी दिवसभर वर्षभर असतं. वेन यू आर मुव्हिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, पोलमध्ये आपण शिकलोय की इकडे असतं 6 महिने दिवस किंवा 6 महिने रात्र हे असतं. बट ते का असतं? हे सुद्धा का असतं? सो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिझन इज व्हॉट? रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड ऍक्सिस. सो अर्थचा ऍक्सिस काय आहे? टिल्टेड आहे. पृथ्वी अशी फिरते. सो त्यामुळं काय होत आहे? डे टाइम आणि नाईट टाइमची जी लेंथची जी व्हॅरिएशन आहे ती आपल्याला दिसून येते. सो इथे करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी. सो 16 चा आन्सर आहे ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Consider the following: 1. Electromagnetic radiation. 2. Geothermal energy. 3. Gravitational force. 4. Plate movements. 5. Rotation of the earth. 6. Revolution of the earth. So भरपूर सारे फिनॉमिनन त्यांनी दिलेले आहेत. And what they are asking, which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? So surface of the earth वर dynamic changes कोणत्या घटनामुळे होत आहेत? So या सर्व घटनांमुळे होत आहेत. ठीक आहे. कसं? रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ जस्ट आपण पाहिलं. रिव्हॉल्युशन मुळे काय होत आहे? सीझन्स होत आहेत. समर आहे, विंटर आहे. ठीक आहे. त्यामुळे काय होते? विदरिंग ऑफ द रॉक्स होते. त्यामुळे काय होते? इरोजन्स फॉर्म होत आहेत. रोटेशन ऑफ द अर्थ मुळे काय होते? डे नाईट सीझन सुरू. सो त्यामुळे सुद्धा विरेजन होते. प्लेट मुवमेंट्स. सो प्लेट मुवमेंट्स मुळे हिमालयास फॉर्म झालेले आहेत. ठीक आहे. वी हॅव ट्रेंचेस आहेत, व्हॅलीज आहेत. सो ते सुद्धा आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे काय होतंय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे तर नद्या वाहत आहेत, वारे वाहत आहेत. ठीक आहे. सो ऑल दिस फिनॉमिनन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो इथे आन्सर आहे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आन्सर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 18. Normally, the temperature decreases with the increase in height from the Earth's surface because, so surface वरून आपण जसं वर जातो तसं त्यांचं काय म्हणणं आहे? टेम्परेचर कमी होतं. हे फॅक्ट आहे. का होतं? 1. The atmosphere can be heated upwards only from the Earth's surface. 2. There is more moisture in the upper atmosphere. So हे आपण बेसिक आहे. मॉइश्चर काय होतं? कधी पण मीन सी लेवल जे आहे, आपले सरफेस जो आहे तिथे मॉइश्चर जास्त असतं. जसं आपण वर जाणार आहे तसं काय होणार आहे? मॉइश्चरचं प्रमाण कमी होणार आहे. का बरं असं? अगेन ग्रॅव्हिटी काय करतं? एअरला, मॉइश्चरला खाली खेचून धरतंय. त्यामुळे मीन सी लेवल किंवा सरफेसला कधी पण मॉइश्चर जास्त असणार आहे. सो दिस इज रॉंग. सो यू कॅन कॅन्सल बी, यू कॅन कॅन्सल डी. द एअर इज लेस डेन्स इन द अपर ॲटमॉस्फिअर. एअर इज लेस डेन्स. बरोबर आहे. एअर इज लेस डेन्स. एअर इज लेस डेन्स. एअर काय असणार आहे? खाली मोर डेन्स असणार आहे. का? अगेन ग्रॅव्हिटीमुळे. सो 3 आहे इथे. आणि द ॲटमॉस्फिअर कॅन बी हिटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम दी अर्थ सरफेस. बरोबर आहे ना. आपण शिकलेलो आहोत की इन्सोलेशन आहे. ठीक आहे. सो अर्थ काय आहे? काही किरण सूर्याकडे येत आहेत. देर आर सर्टन एलिमेंट्स इन द एअर विच आर ट्रान्सपरंट टू द इन्सोलेशन but which are opaque to the radiations which are radiating from the earth. So greenhouse gases आपण शिकलेलो आहोत.
कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर वेपर, तर ते काय करतात ऍब्झॉर्ब करतायत. सो अर्थ जे आहे ना, ज्या अर्थमुळे जे रॅडिएट झालेली आहे एनर्जी, त्याच्यामुळे जास्त हिट होते, त्यामुळे काय बघा हिल स्टेशन असतं. माउंट एव्हरेस्ट तुम्ही म्हणाल की 8 किलोमीटर वर आहे, सूर्याजवळ आहे, तो तिकडे जास्त गरमी पाहिजे, तसं नसतं. ठीक आहे. सो मीन सी लेवलला कधी पण जास्त टेम्परेचर असतं. अँड ॲज वी आर गोइंग अप 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 द टेम्परेचर रिड्युसेस. सो 1 इज ऑल्सो द रिझन. सो याचा आन्सर काय आहे? C1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. Consider the following factors. 1. Rotation of the earth. 2. Air pressure and wind. 3. Density of ocean water. And 4th, revolution of the earth. Which of the above factors influence the ocean currents? Again, NCERT मध्ये दिलेलं आहे. प्रायमरी फॅक्टर्स आर देअर, सेकंडरी फॅक्टर्स आर देअर. कोरिओलिस फोर्स आहे. कोरिओलिस फोर्स काय आहे? ड्यू टू द रोटेशन, म्हणजे 1 100% असणार आहे. ठीक आहे. एअर प्रेशर अँड विंड. येस ऑफकोर्स एअर प्रेशर. ओशन करंट म्हणजे काय आहे की समुद्रावरनं एखादी नदी वाहते, समुद्रावरनं ऍक्च्युअल वॉटर इज मुव्हिंग, दॅट वॉटर इज मुव्हिंग ड्यू टू द व्हॉट? विंड. हे सुद्धा आहे. 2 आहे. सो दिस यू कॅन कॅन्सल. सो 1 2. जस्ट थिंक अबाउट 3 आहे का? डेन्सिटी ऑफ ओशन वॉटर. येस ऑब्विसली. अर्थ काय आहे? एलिप्टिकल आहे. इक्वेटरचा जो सी सरफेस आहे दॅट इज व्हॉट जास्त गरम होतो, त्यामुळे काय इक्वेटरला पाण्याची लेवल जास्त असते. सो डेन्सिटी डिफरन्सेस आहे. सो दिस इज ऑल्सो रिझन. सो 1 2 3. So B is the answer. ठीक आहे. B is the answer. So ऑप्शन बी 19 ऑप्शन आहे बी करेक्ट ऑप्शन. त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन आहे. ला नीना is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? Again, El Nino, La Nina mentioned in the NCERT. El Nino आणि La Nina काय म्हटलेलं आहे बघा. 1. La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean. इक्वेटोरियल इंडियन ओशन आहे का? तो इथे त्यांनी चूक केलेली आहे. इक्वेटोरियल पॅसिफिक ओशन पाहिजे. ठीक आहे, पॅसिफिक ओशन पाहिजे. Whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. ठीक आहे, in the equatorial Pacific Ocean. So this is correct. इक्वेटोरियल पॅसिफिक ओशन आहे, बट पार्शियली त्यांनी चेंज केलेलं आहे. दिस इज शुड बी व्हॉट? इंडियन ओशनच्या ऐवजी पाहिजे होतं पॅसिफिक ओशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट चुकीचं आहे. देन सेकंड, एल निनो हॅज ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन साऊथ वेस्ट मॉन्सून ऑफ इंडिया, बट ला नीना हॅज नो इफेक्ट ऑन मॉन्सून क्लायमेट. सो याच्यामध्ये काय आहे बघा, एल निनो जेव्हा असतं, एल निनो, सो पार्शियल स्टेटमेंट इज करेक्ट. एल निनो असेल देर विल बी ॲडव्हर्स. ॲडव्हर्स म्हणजे काय? निगेटिव्ह इम्पॅक्ट, पावसाचं प्रमाण कमी असणार आहे. जर एल निनो इयर असेल सो रेनफॉल विल बी रेस. ठीक आहे. बट ला नीना जर असेल ना, ला नीना, तर भारतामध्ये पावसाचं प्रमाण जास्त असतं. पॉझिटिव्ह आहे. नो इफेक्ट आहे का? इफेक्ट पडतो, पॉझिटिव्ह इफेक्ट पडतो. सो हे स्टेटमेंट सुद्धा चुकीचं आहे. सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑर आर करेक्ट? सो यू कॅन से नायदर 1 or नॉर 2. ठीक आहे. सो याचा आन्सर आहे ऑप्शन डी. सो हे आपण बघितले 20 प्रश्न, त्याचे आन्सर्स बघितले आपण. सो आय होप तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती कळाली असेल, काही कन्सेप्ट समजले असतील, आणि तुम्हाला ऑप्शन एलिमिनेट कसं करायचं, आन्सर पर्यंत कसं यायचं ते खूप महत्त्वाचं आहे. सो आय होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल. थँक्यू.